اور ناظرین اس وقت مسلم لیگی دھڑوں کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کہ ریڈر لیس اور ڈائریکشن لیس یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر آگے بڑھ کر ہم نے کوئی مثبت قدم نہ اٹھایا تو ملک کو جو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں ان سے اس ملک کو نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کوشش ہماری یہ رہی ہے، احمد محمود صاحب بھی میں بھی، ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، لیکن سب سے پہلے جو متحدہ مسلم لیگ کا آبجیکٹو تھا یہ جون 2010 سے میں نے کوشش شروع کی تھی، جبکہ تمام مسلم لیگوں کو اور ان کے قائدین کو یہ لکھ کر بھجوایا تھا کہ اپنے سے بالا تر ہو کر اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ملک کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سب متحد ہو جائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پیر صاحب پگاڑا صاحب نے بھی ویلکم کہا، لائک مائنڈڈ جو تھے ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے، 4 مسلم لیگیں ہماری اکٹھی ہو گئی تھیں، اور ہم نے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ مسلم لیگ نون اور کاف بھی اکٹھی ہو جائیں، اور اس وقت یہ کاف لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بھی اتحاد نہیں ہوا تھا۔ چودھری شجاعت نے بھی اس پہ بڑی اچھی اور مثبت جواب دیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب نے کچھ ڈیلے اس کو اس وقت کیا کہ بھئی میں اپنی جماعت سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو پھر یہ بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ لیکن اب حال ہی میں کچھ ہماری جو متحدہ مسلم لیگ ہے اس کے کچھ نمائندوں کی دوسری جو مسلم لیگیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ احمد محمود صاحب کی میری میاں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں بھی ہم نے یہی بات کی تھی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مسلم لیگوں کو متحد کرنے کے لیے اور ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے جتنی جلد ہم پیش رفت کر سکیں ہم وہ پیش رفت کریں، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو درپیش مسائل ہیں اس وقت، اتنی انسرٹینٹی ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے، ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، تو ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ملک کو تمام قوتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور مسلم لیگ ہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی بڑی قوت ہے کہ اگر یہ سارے مسلم لیگی اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو اس قوم کو، اس کے عوام کو اور لوگوں کو ایک امید جو ہے وہ دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں وہ سامنے آئے گی۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ ہم نے ایک بات پر اتفاق یہ کیا ہے کہ ہم متحدہ مسلم لیگ کو متحد رکھ کر پیش رفت کریں گے، جس میں میں ہوں، شیخ رشید صاحب ہیں، احمد محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ہم خیال کے سیکرٹری جنرل ہیں ہمایوں صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اب جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کو ایک سمت دیتے ہوئے جلد دوسری جماعتوں سے بھی بات چیت شروع کریں گے، جس میں نون لیگ سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کو اور پیش رفت کریں گے، اور دوسرے مسلم لیگی ہمارے ساتھی جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم جلد بات چیت شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلم لیگ جو ہے یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور موجودہ سیاسی ماحول کا یہ تقاضا ہے کہ تمام مسلم لیگی گھرانے اکٹھے ہو جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی ماحول کا جو تقاضا ہے وہ اب ہم سب کو مجبور بھی کر رہا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور میں آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ سب میڈیا کے صاحبان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت بہترین میٹنگ ہوئی ہے، اور ہم نے اس میٹنگ میں جو میری ایجاد الحق صاحب کی اور پیر صاحب کے بیٹے کی ملاقات ہوئی تھی، نواز شریف صاحب سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی تھی، بڑی مثبت ملاقات ہوئی تھی، بڑے اچھے سگنلز ہمیں ملے تھے نواز شریف صاحب سے، اس کے بارے میں بھی آج کی میٹنگ میں ہم نے بریف کیا ہے ان کو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب سیاسی ماحول الیکشنز کی طرف رواں دواں ہے، ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ تمام کے تمام فیکشنز ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کنسالیڈیٹ ہو کر الیکشن میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی اپنے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا ہم خیال کا جو ہے وہ آپ نے یہ بتایا جی کہ الگ تشخص بھی آپ اپنا قائم رکھنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں۔ یہ جتنی پارٹیاں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھی ہیں ان سب کا یہی ویو ہے کہ ہم کسی پارٹی میں ضمن نہیں ہونا چاہتے، ہم ایک الائنس کی صورت میں مسلم لیگ کے ووٹ بینک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہمایوں صاحب، تحریک انصاف کے بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کیا نواز شریف صاحب کے رویے میں کوئی واضح تبدیلی
फर्क पड़ा है? नवाज शरीफ साहब का रवैया मुस्लिम लीग के इत्तेहाद जहाँ तक ताल्लुक है हमेशा मुस्बत रहा है। क्या आप मुस्लिम लीग में कायदे आज़म मुस्लिम लीग को भी शामिल करेंगे, उनको भी दावत देंगे? बिल्कुल। मुस्लिम लीग कौन सी है? हम जब मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने के, तो तमाम मुस्लिम लीगें शामिल हैं। अच्छा हुमायूं साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जिन्होंने अपने साथ नहीं मिलाऊंगा और डिक्टेटर जिन्होंने आइन तोड़ा उनके किसी बंदे को मैं अपने साथ नहीं मिलाऊंगा, तो उनके साथ से रास्ते किए नहीं, आप आपस में फैसले क्या वहाँ से क्या मिला कि क्या आप लोगों को कबूल कर लें? जैसे अहमद महमूद साहब ने कहा, मैं भी ये कंफर्म कर रहा हूँ कि हमारी मुस्बत बातचीत हो रही है PMLN से। हमारे साहब ये बताइए कि तमाम मुस्लिम लीग से भी मुलाकात आपसे और उनकी तरफ से जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ आपका हुआ है? काफ से अभी ताज़ा तरीन नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो ज़रूर हमारे साहब बताएंगे। ये बताइए कि तमाम मुस्लिम लीगें अगर मियां नवाज शरीफ साहब से अलायंस नहीं होता तो फिर क्या PTI की तरफ से आप टिल्ट जाएंगे, उसी तरफ मूव करेंगे एज ए अलायंस, नॉट इमर्ज? मैं मुस्तकबिल की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं कि ये अलायंस वजूद में आएगा। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये कोशिश हुई है, PTI के साथ भी पहले हमारे राब्ते हुए थे और अलायंस की बात उनसे भी की थी। मैं आज भी ये कहता हूं कि तमाम मुस्लिम लीगों को जो मुल्क के हालात हैं और तमाम अपोजिशन जमातों को, जिसमें PTI भी है, जमात इस्लामी भी है और दीगर जमातें हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। और जिस तरह के शेख रशीद हमेशा कहते हैं कि विकेट गिराने की बात करें आप, और इमरान खान की टर्मिनोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि इस वक्त जिस एक चीज़ की कमी है और जो आवाम की जो सोच है उसके मुताबिक कम से कम अपोजिशन नहीं चल रही, वो ये है कि अपोजिशन आपस में ज़्यादा लड़ रही है और हुकूमत के ख़िलाफ़ कम लड़ रही है। इसलिए पहली बुनियाद जो है मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हमारा सर फहरिस्त है, लेकिन हमारी ये भी कोशिश होगी कि अपोजिशन इकट्ठी हो इस हुकूमत को ख़त्म करने में और नया इलेक्शन ट्रिगर कराने में। अगर नवाज शरीफ साहब ने ये शर्त रखी कि माइनस मुशर्रफ बाकी लीगों का इत्तेहाद हो जाता है, तो आप क्या इस पे एग्री हो जाएंगे? मुशर्रफ के साथ हमारी कोई बातचीत है ही नहीं। नाज़रीन, जैसे कि आप मुलाहिज़ा कर रहे थे कि मुस्लिम लीगी धड़ों के इजलास के बाद मुस्लिम लीग धड़ों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अभी मुलाहिज़ा कर रहे थे, जिसमें इजाजुल हक जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सदर हैं, उनके अलावा हुमायूं अख्तर खान मुस्लिम लीग हम ख्याल से और मखदूम अहमद महमूद मुस्लिम लीग फंक्शनल से थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीगी धड़ों का अब मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है और मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग के इत्तेहाद की ज़रूरत है और उस मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के लिए नवाज शरीफ का किरदार उन्होंने कहा बहुत मुस्बत है और नवाज शरीफ से मुलाकात भी उनकी काफ़ी मुस्बत रही, ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और वक्त का तकाजा यह है कि तमाम मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन से पहले उनकी ये कोशिश है कि तमाम जो मुस्लिम लीगें हैं वो इकट्ठी हो जाएं ताकि मुल्क को जो दो चार मसाइल हैं मुल्क को उन मसाइल से निकाल लिया जाए। नाजरीन, मुस्लिम लीग के धड़ों के इजलास के बाद आप मुलाहिज़ा कर रहे थे मुस्लिम लीग की धड़ों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हुमायूं अख्तर खान मुस्लिम लीग हम ख्याल के रहनुमा, उसके अलावा मखदूम अहमद महमूद थे मुस्लिम लीग फंक्शनल से और इजाजुल हक मुस्लिम लीग ज़िया के सदर थे। उनका कहना था कि हम लोग किसी जमात में जम नहीं हो रहे। नवाज शरीफ का जो रवैया है वो काफ़ी मुस्बत है और उनका ये कहना था कि वक्त का तकाजा है कि तमाम मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं और मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुस्लिम लीग का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। ये कहना था इजाजुल हक का। मुल्क इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं उससे पहले तमाम मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से जो मुलाकात थी उनकी वो काफ़ी मुस्बत रही और वक्त का तकाजा ये है कि तमाम मुस्लिम लीग इकट्ठी हो जाए और आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले तमाम मुस्लिम लीग इकट्ठी हो